رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رئیس فاطمہ بنت واجد علی، سید ابو الحسن ابن عباد علی مرحومہ قطب النساء بنت علی حسن مرحوم احمد حسن ابن ابو الحسن مرحومہ حمیدہ بانو بنت ابن حسن مرحوم اور کل مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرمائے۔ غیر المقصود صلوات بر محمد و آل محمد۔ اولا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ تھوڑا سا صلوات پڑھتے رہیے، تھوڑا سا میرے قریب آ جائیے، اور گزارش کروں گا ریحان صاحب سے اور کامران بھائی سے کہ اس مائک کو تھوڑا صحیح کریں تاکہ آواز جو ہے مومنین تک صاف آواز پہنچے اور بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ مل جل کے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، بزرگان قوم و ملت، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، پرساداران شہزادی کونین اور غمخاران سیدت نساء العالمین، مسلسل آپ حضرات عزائے جناب زہرا کی مجلسوں میں مصروف ہیں اور کوشش کر رہے ہیں
کہ امام حسین علیہ کو ان کی والدہ ماجدہ کا پرسہ پیش کریں، اور خالی امام حسین کی خدمت میں نہیں بلکہ جناب زینب کی خدمت میں بھی، امام حسن کی خدمت میں بھی، کائنات کے سب سے بڑے رسول کی خدمت میں بھی، اور کائنات کے سب سے بڑے امام مولائے کائنات کی خدمت میں بھی پرسہ پیش کرنے کی آپ حضرات کوشش کر رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پرسے کے ذریعے، اس ماتمداری کے ذریعے، ان مجلسوں کے ذریعے اللہ آپ سب کی آخرت کو بخیر فرمائے گا، اور آپ کی دنیا اور زندگی اور آخرت کو کامیاب فرمائے گا۔ اور یقیناً اہل بیت کا ذکر نہ ہو اور اہل بیت کا غم نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں تو ذکر اہل بیت کے لیے، اور دنیا سے جاتے ہیں تو اہل بیت کا غم مناتے مناتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کامیاب وہی ہے جس نے زندگی میں اہل بیت کو مانا اور اہل بیت کا ذکر کیا اور اہل بیت کے مصائب پر گریہ کیا۔ آئیے میں بلا کسی تمہید کے اس آیت کریمہ کی طرف چلوں کہ کائنات کے پروردگار نے اپنی محکم کتاب، اپنی معتبر کتاب، اپنی معجزہ کتاب، اپنی سپہ سالار کتاب، اپنی سید کتاب، اپنی سردار کتاب، اپنی لاریب کتاب، اپنی بے عیب کتاب، اپنی ہر خوش کو تر اپنے اندر رکھنے والی کتاب میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اور عطا کب کیا؟ یہ گزشتہ گفتگو میں آپ سن چکے ہیں کہ کوثر ہے فاطمہ، اور کوثر کو لینے کے لیے نبی کو معراج کی منزلیں طے کرنی پڑی، اور اللہ نے کوثر کی صورت میں جناب فاطمہ کو رسول کو دیا، اور جناب فاطمہ جیسی رحمت رسول کی خدمت میں اللہ نے نازل فرمائی، اللہ نے پیش کی۔ یعنی کوثر کون ہے؟ کوثر جناب فاطمہ ہے، اور جناب فاطمہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی حدیث ایک ایسی مشہور حدیث جو ہر چاہنے والے کے گھر میں موجود ہے، یا یہ کہوں کہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے بلکہ ہر چاہنے والا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس شہزادی کی وہ حدیث پڑھتا ضرور ہے، تلاوت ضرور کرتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ حدیث قصہ کا مطلب کیا ہے؟ قصہ کہتے ہیں چادر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ قصہ کہتے ہیں چادر کو۔ حدیث یعنی حدیث، قصہ یعنی چادر، یعنی چادر والی حدیث۔ چادر والی حدیث، اور کس سے منسوب ہے؟ شہزادی سے منسوب ہے۔ اور یہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث ہے چادر والی حدیث، اور ہر اہل بیت کا ماننے والا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس حدیث کی تلاوت ضرور کرتا ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ اپنے ہی اس حدیث پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس حدیث کی روایت جو ہے وہ معتبر کتابوں میں نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اس حدیث کے راوی معتبر نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے اس حدیث کے راوی مجہول ہیں۔ اس حدیث پر اعتراض ہونے لگتا ہے، کبھی کسی زاویے سے اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی زاویے سے اعتراض ہوتا ہے۔ لوگ اس حدیث پر بھی اعتراض کرنے لگے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یہ حدیث کل بھی صحیح تھی، آج بھی صحیح ہے، اور قیامت تک حدیث قصہ صحیح رہے گی۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس حدیث پر اعتراض کر رہا ہے اسے اعتراض کرنے دو، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اس حدیث کو لے کر یہ ہے کہ حدیث ہے چادر والی حدیث، اور چادر والی حدیث پر وہی اعتراض کرے گا جس کی عورتیں بے چادر ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہوں گی وہی اس حدیث پر اعتراض کرے گا۔ یہ ہے چادر والی حدیث۔ اور کیا ہے اس حدیث کا پس منظر؟ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا رسول طٰہ و یاسین مزمل و مدثر، کائنات کے سب سے بڑے رسول نے جناب زہرا کے دروازے پہ آئے، سلام کیا، جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد رسول نے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟
या फातिमा तो इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, क्या फरमाया रसूल ने, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ोफ़ा, ए फातिमा मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं? ज़ोफ़ महसूस कर रहे हैं। देखिए रसूल ने क्या कहा, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूँ। अब और अरबी अदब में दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है बदन और एक लफ्ज़ है जिस्म। पूरी तवज्जो, एक लफ्ज़ है बदन, एक लफ्ज़ है जिस्म। अब चलिए अरबी लुगत के पास और पूछते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अरबी लुगत को हमने उठाया तो हमें पता चला कि इंसान के सर से नीचे के मुकम्मल हिस्से को बदन कहा जाता है। पूरी तवज्जो, इंसान के सर से नीचे के मुकम्मल हिस्से को बदन कहा जाता है और जिसमें सर भी शामिल हो जाए उसे जिस्म कहा जाता है। भाई पूरी तवज्जो, इंसान के सर से नीचे के हिस्से को बदन कहा जाता है और जिसमें सर भी शामिल हो जाए उसे जिस्म कहा जाता है। रसूल ने क्या कहा, मुझे बदन में ज़ौफ़ महसूस हो रहा है। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरे जिस्म में ज़ौफ़ है, बल्कि रसूल ने कहा कि मेरे बदन में ज़ौफ़ है, मेरे बदन में ज़ौफ़ है, मेरे बदन में ज़ौफ़ है। क्यों? इसलिए कि जिस्म में सर भी आता है और सर में दिमाग आता है। रसूल ने जिस्म नहीं कहा, रसूल ने बदन कहा। क्यों? इसलिए कि बदन में जिस्म नहीं आता, बदन में सर नहीं आता, जिस्म में सर आता है और सर में दिमाग आता है। रसूल ने बदन कह के कायनात के मुसलमानों को बता दिया कि अरे सोचो तो सही, जिसके दिमाग पर ज़ौफ़ तारी न हो उसके दिमाग पर हिज़्यात। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ज़रा गौर तो करो कि जिस नबी के दिमाग पर ज़ौफ़ तारी ना होता हो उस नबी के दिमाग पर हिज़्यान कैसे तारी होगा। नबी ने क्या कहा, मेरे बदन में ज़ौफ़ है, मेरे जिस्म में ज़ौफ़ नहीं है। अच्छा, नबी के बदन पर ज़ौफ़ तारी हुआ तो क्या कभी कोई ऐसा वाक़या भी है नबी के बदन पर ज़ौफ़ तारी हुआ तो ज़हरा ने अपनी चादर उड़ाई? अब इंसाफ से बताइए कि जब ज़हरा ने चादर उड़ाई तो नबी के बदन का ज़ौफ़ दूर हुआ या नहीं हुआ? ये पूरी तवज्जो, ज़ौफ़ दूर हुआ, ज़ौफ़ दूर हुआ। ज़हरा की चादर के ज़रिए नबी के बदन का ज़ौफ़ दूर हो गया। तो क्या तारीख़ में कोई ऐसा भी वाक़या है कि किसी और मासूम के बदन के किसी हिस्से पर ज़ौफ़ तारी हुआ हो? और मैंने तारीख़ को उठाया, मुझे एक वाक़या मिला, एक मौका मिला कि जहाँ मासूम के बदन के हिस्से पर ज़ौफ़ तारी हुआ। मैंने तारीख़ में पढ़ा, खैबर का मकाम आया। जब खैबर का मौका आया और 39 दिन तक मुसलमान अलम लेके जाते रहे, मरहब को देख के भाग के आते रहे, अलम लेके जाते रहे, भाग के आते रहे। 39 दिन तक जब खैबर फतह ना हो सका तो 40वें दिन नबी ने अली को आवाज़ दी और कहा, नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब, नादे अलीयन मज़हरुल अजाइब। जैसे ही अली के कान में नबी की आवाज़ गूंजी, अली मदीने में है, नबी खैबर में है, अली मदीने में है, नबी खैबर में है। अली के कान में जैसे ही नबी की आवाज़ गूंजी, चश्मे ज़दन की सूरत में अली नबी के सामने जाके खैबर में खड़े हो गए। जैसे ही नबी ने अली का चेहरा देखा, अली की आंखों पर नज़र पड़ी, नबी ने क्या देखा, अली की आंखों पर ज़ौफ़ तारी है, अली की आंखों पर सूजन है, अली की आंखों पर ज़ौफ़ तारी है। एक मर्तबा रिसालत ने लोआब दहन लिया, अली की आंखों पे लगाया, लोआब का लगाना था, अली की आंखों का ज़ौफ़ दूर हो गया। रिसालत का लोआब लगना था, अली की आंखों का ज़ौफ़ दूर हो गया। तो मुझे कहने दीजिए, अरे जिसके लोआब से अली का ज़ौफ़ दूर हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी चादर से मोहम्मद का ज़ौफ़ दूर हो उसे फातिमा, उसे फातिमा कहते हैं।
جس کے لعاب سے علی کی آنکھوں کا ذوف دور ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی چادر سے محمد کے بدن کا ذوف دور ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عظمت فاطمہ کہ نبوت کا ذوف زہرا کی چادر سے دور ہوتا ہے۔ پوری توجہ، نبوت کا ذوف زہرا کی چادر سے دور ہوتا ہے۔ کیا کہا رسول نے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا، کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ کہ بابا جان پھر کیا کیا جائے؟ کہ یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، چادر یمانی لے کر آؤ اور مجھے اڑا دو۔ جناب زہرا چادر یمانی لے کے آئی، چادر رسول کو اڑھائی۔ اب تاریخ کے جملے یہ ہیں اور حدیث قصہ کے جملے ہیں کہ رسول نے چادر اوڑھی، حسن داخل خانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ داخل خانہ ہونے کے بعد حسن نے کہا السلام علیک یا امہ، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام، اے مادر گرامی آپ پر میرا سلام۔ جناب زہرا نے سلام کا جواب دیا۔ جواب ملنا تھا کہ پہلا جملہ حسن نے کہا یا امہ ہو انی اشمو اندک رائحتن طیبہ، اے مادر گرامی میں آپ کے نزدیک ایک طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایک پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کأنہا رائحت جدی رسول اللہ، اور اے مادر گرامی یہ خوشبو مجھے میرے نانا کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، یہ خوشبو مجھے اللہ کے رسول کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے حسن آئے، سلام کیا، نانا کی خوشبو کو پہچانا۔ حسین آئے، السلام علیکہ یا امہ، مادر گرامی آپ پر سلام، انی اشم عندک رائحتن طیبہ، آپ کے نزدیک طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیسی خوشبو ہے؟ کأنہا رائحت جد رسول اللہ، مادر گرامی یہ خوشبو ایسی ہے جیسی ہمارے جد نانا کی خوشبو ہے۔ حسن آئے، خوشبو کو پہچانا، حسین آئے، خوشبو کو پہچانا، آئے علی، آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر میرا سلام۔ سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ کیا کہا؟ انی اشم عندک رائحتن طیبہ، اے رسول کی بیٹی آپ کے نزدیک ایک طیب و طاہر پاک و پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیسی خوشبو ہے؟ کأنہا رائحت اخی وابن امی رسول اللہ، یہ ایسی خوشبو ہے کہ جیسی خوشبو میرے بھائی میرے چچا زاد اللہ کے رسول کی خوشبو ہے۔ بھئی اب توجہ رکھیے گا، خوشبو کس کی ہے؟ رسول کی خوشبو ہے۔ کس نے پہچانی؟ حسن نے پہچانی، حسین نے پہچانی، علی نے پہچانی۔ اب کوئی تاریخ لا کے مجھے ایسی دکھاؤ کہ جس تاریخ میں لکھا ہو کہ حسن نے رسول کو دیکھا تھا، حسین نے رسول کو دیکھا تھا، علی نے رسول کو دیکھا تھا، اور دیکھ کے خوشبو کو پہچانا۔ نہ حسن نے رسول کو دیکھا، نہ حسین نے رسول کو دیکھا، نہ علی نے رسول کو دیکھا، بغیر دیکھے پہچانا۔ اب کائنات کے لوگوں نے کہا یہ بات قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ بغیر دیکھے خوشبو کو پہچان لیا۔ ہم نے کہا یہ قرآن اٹھائیے۔ اب قرآن اٹھایا، سورہ یوسف کھولا، سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے جناب یوسف نے مصر کے دربار میں اپنا کرتا اتار کر اپنے بھائیوں کے حوالے کیا اور حوالے کر کے کہا یہ کرتا لے جا کے اپنے بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، ان کا نور واپس آ جائے گا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، تفسیر کے جملے یہ ہیں کہ بھائیوں نے کرتا لیا، کرتا لے کے چلے، قریب یوسف نہ پہنچے تھے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ یوسف نے ایک مرتبہ یعقوب نے خوشبو کو محسوس کیا اور ایک جملہ کہا ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی یوسف کی خوشبو ہے، ایسی خوشبو۔ دیکھیں
या तो ये माई की जिद पे है कि जब तक मैं पढ़ता रहूँगा ये सही नहीं चलेगा, या फिर आप इस जिद पे हैं कि आप सुनते रहेंगे मगर हक़ फ़ज़ाइल अदा नहीं करेंगे। देखिए, फ़ज़ाइल के पर बोलना ये किसी ख़तीब का हौसला बढ़ाना ही होता है, किसी ख़तीब का इससे अलावा कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ज़ाइल पर बोलने से बोलने वालों का फ़ायदा होता है। पूरी तवज्जो, बोलने वालों का फ़ायदा होता है। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? तो कायनात के रसूल ने सहाबियों के मजमे में फरमाया कि सुनो, जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार, जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में एक बाग तैयार। अब तारीख के जुमले ये हैं, सहाबियों ने सुना, अपनी जेबों से तस्बीह निकाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कई तस्बीह पढ़ी, आए रसूल की खिदमत में, आने के बाद कहा मैंने इतनी तस्बीह पढ़ी, मैंने इतनी तस्बीह पढ़ी, मैंने इतनी तस्बीह पढ़ी, या रसूल अल्लाह, अरे हमारे नाम के तो बहुत सारे बाग तैयार हो गए होंगे। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया कि तू बाग की बात करता है, तेरे नाम का एक पेड़ भी तैयार नहीं हुआ। तू बाग की बात कर रहा है, तेरे नाम का एक पेड़ भी तैयार नहीं हुआ, एक दरख्त भी तैयार नहीं हुआ। कि या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो कहा सुभान अल्लाह कहो एक बाग तैयार, सुभान अल्लाह कहो एक बाग तैयार, सुभान अल्लाह कहो एक बाग तैयार। रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ मैंने कहा, मगर आगे का जुमला तो सुन। अरे सुभान अल्लाह कहना तो दिल से हसद निकाल के कहना, सुभान अल्लाह कहना। का सुभान अल्लाह कहना तो दिलों से हसद को निकाल के कहना। ऐसा ना हो कि सुभान अल्लाह करते रहो और दिल में भाई का बुग़्ज़ मौजूद हो। ऐसा ना हो अल्लाह का नाम लेते रहो, दिल में बहन का बुग़्ज़ मौजूद हो। ऐसा ना हो दिल में अल्लाह, ज़बान पे अल्लाह का नाम हो और दोस्तों का बुग़्ज़ दिल में मौजूद हो, पड़ोसियों का बुग़्ज़ दिल में मौजूद हो। तो सुभान अल्लाह कहने से कहने वाले का फ़ायदा है, किसी ख़तीब का फ़ायदा नहीं, किसी ज़ाकिर का फ़ायदा नहीं। अब गुफ्तगू में आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या कहा? इस कुरान से दलील दिखाओ कि बिना देखे खुशबू कैसे पहचानी। हमने कहा ये सूरह यूसुफ में तफसीर में लिखा कि यूसुफ ने मिस्र के दरबार में अपना कुर्ता उतारा, अपने भाइयों को दे के कहा जाके मेरे बाबा को दे देना। भाई लेके कुर्ता चले, अभी करीब याकूब न पहुंचे थे, दूर ही से याकूब ने खुशबू को महसूस किया। महसूस करने के बाद कहा कि ये तो वही खुशबू है जो यूसुफ की खुशबू है, ये तो वही खुशबू है जो बूए यूसुफ है। भाई ताज्जुब इस बात पे नहीं है कि याकूब ने खुशबू को पहचाना, ताज्जुब इस बात पे है कि जो यूसुफ का कुर्ता लेके जा रहे थे उन्होंने क्यों ना पहचाना। जिनके हाथों में यूसुफ का कुर्ता था उनको खुशबू क्यों नहीं आई? भाइयों ने क्यों न पहचाना इसमें यूसुफ की खुशबू है, इसमें यूसुफ की खुशबू है। यानी जिनके हाथों में कुर्ता था उन्होंने ना पहचाना, और वो बाप जो दूर बैठा हुआ था उसने दूर से पहचाना कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। इसका मतलब ये बात तय हो गई कि मासूम की खुशबू मासूम पहचानेगा, मासूम की खुशबू। इसका मतलब ये है कि मासूम की खुशबू सिर्फ मासूम पहचानेगा, गैर मासूम नहीं पहचान सकता। तो किसने पहचानी खुशबू? अली ने पहचानी, हसन ने पहचानी, हुसैन ने पहचानी। और जब खुशबू को पहचान लिया तो पहचानने के बाद एक एक करके खुशबू पहचानते रहे, दाखिल होते रहे। अब मुझे भी देखिएगा और मेरा जुमला भी सुनिएगा और मेरे इशारे पर भी गौर करिएगा। अगर इशारा आप तक पहुंच गया तो आने वाला नतीजा आपके दिलों तक इंशाअल्लाह पहुंचेगा। क्या कहा?
हसन आए, आने के बाद क्या कहा, मुझे अपने नाना की खुशबू आ रही है। जैसे ही हसन ने कहा, फौरन जहरा ने पलट के क्या कहा, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे तुम्हारे नाना है। हसन ने सुना, चादर में दाखिल हो गए। हुसैन आए, का नाना की खुशबू आ रही है। जहरा ने क्या कहा, फिर वही जुमला, फिर वही इशारा, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे तुम्हारे नाना है। अली आए, अली ने क्या कहा, रसूल की खुशबू आ रही है। जहरा ने क्या कहा, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे तुम्हारे बेटे भी हैं, अल्लाह का रसूल भी है। भाई तवज्जो रखिएगा, आने वाला कौन है, अली का बेटा है। आने वाला कौन है, अली का दूसरा बेटा है। आने वाले कौन है, खुद अली है। या जुमला बदलूं, आने वाला कौन, जहरा का बेटा। दूसरा कौन, जहरा का बेटा। तीसरा कौन, जहरा का शोहर। या फिर जुमला बदलूं, ये शोहर नहीं थे, ये बेटे नहीं थे, बल्कि आने वाला कौन था, पहला भी इमाम, दूसरा भी इमाम, तीसरा भी इमाम। भाई तीनों इमाम आए और जहरा ने क्या कहा, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे, वो चादर के नीचे। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अरे जो पूरी कायनात को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, और जो इमामों को रास्ता दिखाए उसे फातिमा। जो पूरी कायनात को रास्ता दिखाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जो पूरी कायनात को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, और जो इमामों को रास्ता दिखाए उसे फातिमा कहते हैं। ये है अज़मत फातिमा, ये है मंजिलत फातिमा कि इमामों को रास्ता दिखाने वाली जनाब फातिमा का वो चादर के नीचे हसन को रास्ता दिखाया, वो चादर के नीचे हुसैन को रास्ता दिखाया, वो चादर के नीचे अली को रास्ता दिखाया, वो चादर के नीचे अल्लाह के रसूल हैं। अब तारीख के जुमले ये हैं, हसन गए, इजाज़त मांगी, दाखिल हो गए। हुसैन गए, नाना से इजाज़त ली, दाखिल हो गए। अली गए, भाई से इजाज़त ली, रसूल से इजाज़त ली, दाखिल हो गए। जब ये तीनों दाखिल हो गए, अब जहरा आगे बढ़ी, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली। जनाब जहरा भी दाखिल हो गई। अब ये किसी खतीब के जुमले नहीं, किसी इंसान के जुमले नहीं, बल्कि खुद जनाब जहरा फरमा रही हैं कि जब मैं चादर में दाखिल हो गई, भाई पूरी तवज्जो, जब मैं चादर में दाखिल हो गई तो कितने आए चादर में, 5 तन चादर में आए, ये 5 तन चादर में आए। अब तारीख के जुमले ये हैं कि जब ये 5 तन चादर में इकट्ठा हो गए तो 5 तन का नूर ऐसे चादर से बरामद हुआ कि आसमान वालों ने अब जो जमीन की तरफ देखा तो आंखें चुंधिया गई, नूर देख ना सके। एक मर्तबा सवाल किया, परवरदिगार ये नूर किसका है? अल्लाह ने सुना, एक मर्तबा पलट के जवाब दिया, या मलाइकती व सुक्काना समावाती इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्ज़ मदहिया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला कमर मुनीरा वला शम्स मुज़िया। एक मर्तबा परवरदिगार ने आवाज़ दी, ए मेरे मलाइका, ए मेरे मलाइका और ए अर्श के साकिनों, अरे मैंने आसमान को बनाया इनकी मोहब्बत में, ज़मीन को बनाया इनकी मोहब्बत में, सूरज को बनाया इनकी मोहब्बत में, चांद को बनाया इनकी मोहब्बत में, समंदर बहाए इनकी मोहब्बत में, सैयारे चलाए इनकी मोहब्बत में। जिब्रील ने पलट के कहा, परवरदिगार अरे बता तो सही ये कौन है? आवाज़ परवरदिगार आई, उम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। उम फातिमतो सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व हम फातिमतो
व अबूहा व बालुहा व बनूहा। क्या कहा परवरदिगार ने? ये फातिमा हैं, उनके शोहर हैं, उनके बाबा हैं, उनके बच्चे हैं। ये फातिमा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शोहर हैं, उनके बच्चे हैं। अब मुझे इंसाफ से बताइए, अगर आप किसी गैर बस्ती में जाने लगो जहां कोई आपको जानता न हो और आपको अपना तारुफ कराना पड़ जाए, तो अपनी बस्ती के किस इंसान के जरिए तारुफ कराना पसंद करेंगे? पूरी तवज्जो। किसके जरिए तारुफ कराना पसंद करेंगे? छोटे के जरिए या बड़े के जरिए? यही तो कहोगे ना, मैं फला मौलाना का भाई इसलिए कि मौलाना का तारुफ बड़ा है, मैं फला अफसर का भाई इसलिए कि अफसर का तारुफ बड़ा है, मैं फला प्रोफेसर का भतीजा इसलिए कि प्रोफेसर का तारुफ बड़ा है, मैं फला शायर का भतीजा इसलिए कि शायर का तारुफ बड़ा है। यानी तारुफ जब भी होगा छोटे के जरिए नहीं होगा, बड़े के जरिए होगा। अब इंसाफ से बताइए, चादर में सबसे बड़ा कौन? भाई बड़े सन्नाटे में हैं आप, खुदा की कसम। चादर में सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? का कायनात का रसूल सबसे बड़ा। तो जब सबसे बड़ा रसूल मौजूद है तो तारुफ रसूल के जरिए क्यों ना हुआ? ये क्यों ना कहा रसूल हैं, रसूल की बेटी हैं, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं? ये पलट के ये क्यों कहा कि फातिमा हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के बच्चे हैं? मैंने हाथ जोड़ के कहा परवरदिगार, अरे दस्तूर ये है कि तारुफ सबसे बड़े के जरिए होता है, तूने छोटे के जरिए क्यों कराया? तूने ये क्यों कहा फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शोहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं? तुझे ये कहना चाहिए था रसूल हैं, रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं। आज अपने परवरदिगार आवाज दे, अरे तुम्हें नहीं पता आज चादर में अहले बैत का जिक्र हो रहा है और मैं जिक्र करके फातिमा के जरिए अहले बैत का तारुफ करके बता रहा हूं कि जान लो रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं है, फातिमा के रिश्तेदार, रसूल के रिश्तेदार। सल्लल्लाहु का मैं फातिमा के जरिए तारुफ करा के अहले बैत मुअय्यन करके बता रहा हूँ कि रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं हैं, बल्कि जो फातिमा का रिश्तेदार है वो है अहले बैत। रसूल के जरिए अहले बैत का तारुफ नहीं कराया बल्कि फातिमा के जरिए तारुफ कराया। और तारुफ कराने की एक वजह ये भी थी कि पंजे तन में चादर के नीचे इन सारे अफराद में सिर्फ अकेली फातिमा है जिनका रिश्ता सबसे डायरेक्ट है। मैं पूरी तवज्जो, किसी से इनडायरेक्ट नहीं है। रसूल का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट है, हसनैन से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। बेटी के बेटे, मैं पूरी तवज्जो, अली से डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। चचा के बेटे, बेटी के शोहर। आइए अली को लीजिए, अली का रिश्ता फातिमा से डायरेक्ट है, हसनैन से डायरेक्ट है, रसूल से डायरेक्ट नहीं है। जोजा के बाप, मैं पूरी तवज्जो, डायरेक्ट नहीं है। मगर इस फहरिस्त में अकेली फातिमा ऐसी है कि जिसका रिश्ता सबसे डायरेक्ट है। एक तरफ बाप है, एक तरफ शोहर है, एक तरफ बच्चे हैं, सबसे रिश्ता डायरेक्ट है। हसनैन से डायरेक्ट, अली से डायरेक्ट, रसूल से डायरेक्ट। तो अल्लाह ने क्या कहा? मैं बता रहा हूँ फातिमा के रिश्तेदार अहले बैत हैं, रसूल के रिश्तेदार अहले बैत नहीं हैं, फातिमा के रिश्तेदार अहले बैत हैं। अब जब चादर के नीचे आए
اور جبریل نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کیا کہا اللہ نے؟ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں۔ اہل بیت کی پہچان ہو گئی۔ اب جبریل نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار یا رب اتاذن لی ان اہبطا الی الارض لاکونا معہم سادسا۔ جملہ سنیے گا، جبریل نے کہا پروردگار کیا تیری اجازت ہے کہ میں زمین پر جا کر چادر میں داخل ہو کر چھٹا بن جاؤں؟ میں پوری توجہ، کیا کہا جبریل نے؟ ادھوری اپلیکیشن نہیں ہے، پوری اپلیکیشن دی ہے جبریل نے۔ پروردگار کیا تیری اجازت ہے میں زمین پر جا کر چادر میں داخل ہو کر چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں؟ کون ہے جبریل؟ سردار ملائکہ۔ کون ہے جبریل؟ آیتیں لانے والا۔ کون ہے جبریل؟ معصوم فرشتہ۔ کون ہے جبریل؟ قرآن لانے والا۔ اور کہہ کیا رہا ہے؟ تیری اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو کر چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں۔ اما جبریل ہم تو تب مانے جب تو یہ کہے چادر میں داخل ہو کر اہل بیت بن جاؤں۔ بھائی میں کچھ کہہ گیا خدا کی قسم، ہم تو تب تجھے مانے کہ تو چادر میں داخل ہو کے کہے کہ پروردگار اجازت ہے کہ چادر میں داخل ہو کر اہل بیت بن جاؤں، اہل بیت بن جاؤں، اہل بیت بن جاؤں۔ بھائی توجہ رکھے گا، لیکن جبریل کیا کہہ رہا ہے کہ تیری اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو کر چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں، چھٹا بن جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل نے لفظ چھٹے کے ذریعے کائنات کو پیغام دے دیا کہ جب میں معصوم ہو کر فرشتہ ہو کر اہل بیت نہیں ہوتا، چھٹا ہوتا ہوں، تو کوئی دنیا کا چھٹا چھٹایا اہل بیت کیسے؟ دنیا کا چھٹا چھٹایا۔ جب میں معصوم فرشتہ ہو کر اہل بیت نہیں بنتا، چھٹا بنتا ہوں، تو کوئی دنیا کے چھٹے چھٹائے اہل بیت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ اور جبریل نے کہا کیا؟ جبریل نے کہا پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو کر چھٹا بن جاؤں؟ اس لفظ چھٹے نے بتایا کہ چادر میں صرف 5 ہیں۔ بھائی میں نے بہت بڑا جملہ آہستگی سے کہہ دیا۔ اس لفظ چھٹے نے بتایا کہ چادر میں صرف 5 تن ہیں، نہ کوئی چھٹا ہے نہ کوئی چھٹی ہے، نہ کوئی چھٹا ہے چادر میں، نہ کوئی چھٹی ہے۔ نہ آپ زوجہ کو داخل کریے، نہ اصحاب کو داخل کریے، اس لیے کہ چادر میں صرف اہل بیت ہیں۔ اور جبریل چادر میں آیا تو یہ کہہ کے نہ آیا کہ میں اہل بیت بن جاؤں، بلکہ یہ کہہ کے آیا کہ پروردگار اجازت ہے چادر میں داخل ہو کر میں چھٹا بن جاؤں۔ اللہ نے اجازت دی۔ آیا جبریل، ایک مرتبہ آ گیا زمین پر۔ اب میں ایک سوال آپ سے کروں، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے نا۔ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ اللہ کی۔ سب سے بڑی پاور کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی۔ پوری کائنات میں سب سے بڑی پاور ہے اللہ کی۔ تو جب جبریل نے سب سے بڑی پاور سے اجازت لے لی تو زمین پہ آ کے رسول سے اجازت کیوں لے رہا ہے؟ بھائی پوری توجہ۔ جبریل آیا زمین پر، آنے کے بعد سلام کیا، رسول نے جواب سلام دیا۔ سلام کرنے کے بعد کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کیا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ کیا اجازت ہے میں چادر میں آ جاؤں؟ میں نے کہا جبریل ارے جب اللہ سے اجازت لے لی، جب بڑے سے اجازت لے لی، تو رسول سے اجازت کیوں لے رہا ہے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں میں کائنات کو پیغام دے رہا ہوں کہ خالی رضی اللہ ہونے کام نہیں آئے گا جب تک رسول راضی نہ ہو۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔
मोहम्मद का मैं दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ, खाली रज़ी अल्लाह होना काम नहीं आएगा। जब तक अहले बैत राज़ी ना हो, जब तक रसूल राज़ी ना हो, रज़ी अल्लाह हो तो रज़ी अल्लाह हो तो रसूल को भी राज़ी करो, अहले बैत को भी राज़ी करो। दाखिल हो गए जिब्रील, अब चादर में दाखिल हो गए। हदीस किताब में है या नहीं है कि जिब्रील चादर में दाखिल हुए? ये तो है ना हदीस किताब में कि जिब्रील आसमान से आए, रसूल से इजाज़त ली, चादर में दाखिल हो गए। दाखिल हो गए जिब्रील, ये तो मैं भी मानता हूँ कि जिब्रील चादर में दाखिल हो गए। लेकिन मुझे बताइए चादर कितनी बड़ी थी? पूरी तवज्जो, अब जुमला पहुँचेगा तो आप बोलेंगे कितनी बड़ी थी चादर। सुना तो हमने भी ये है, पढ़ा नहीं। जो बात सुनी है वो सुनी हुई बता रहा हूँ कि चादर इतनी बड़ी थी कि अगर सर ढकती थी शहजादी तो पाँव खुलते थे, पाँव ढकती थी तो सर खुलने पे आ जाता था। ये सुना है, पढ़ा नहीं है। इतनी बड़ी चादर थी, अगर मुकम्मल इंसान को ढाप भी ले तो कितनी बड़ी चादर होगी? ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी। जिब्रील कितना बड़ा है? अब पूछिए किताबों से। अब जो किताबों में पढ़ा और तफसीरों में पढ़ा तो जिब्रील इतना बड़ा है कि एक पर मगरिब में होता है तो दूसरा मशरिक में होता है, एक पर जुनूब में होता है तो दूसरा शिमाल में होता है। बस जिब्रील है इतना बड़ा कि एक पर मगरिब में, दूसरा पर मशरिक में, और चादर है छोटी सी। तो फिर तस्लीम कैसे किया जाए कि जिब्रील चादर में आया कैसे? मैं पूरी तवज्जो, जिब्रील चादर में आया कैसे? इतना बड़ा फरिश्ता इतनी छोटी चादर में कैसे आ गया? अरे बात दो सूरतों से खाली नहीं। या तो ये मानिए कि चादर ज़हरा का एजाज ये है कि जब फैलने पे आए तो पूरी कायनात को संभाले। चादर ज़हरा का एजाज ये है कि अगर फैलने पे आए तो पूरी कायनात को संभाले। या फिर ये मानिए कि जिब्रील बड़ा होगा, अपने घर का होगा, दरे ज़हरा पे आएगा तो छोटा बन के दरे ज़हरा पे आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई बात दो सूरतों से खाली नहीं। या तो ये मानिए कि चादर ज़हरा का एजाज़ ये है कि अगर वो फैलने पे आए तो पूरी कायनात पर छा जाए। या फिर ये मानिए कि जिब्रील अपने घर का बड़ा होगा, दरे ज़हरा पे आएगा तो छोटा बन के आएगा। यहाँ जो छोटा बन के आता है उसी की इज्जतों में इजाफा होता है। यहाँ जो छोटा बन के आता है उसी की इज्जतों में इजाफा होता है। दाखिल हो गए जिब्रील चादर में। दाखिल होने के बाद क्या पैगाम दिया? ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क्या कहता है परवरदिगार? परवरदिगार कहता है कि परवरदिगार का इरादा ये है ऐ अहले बैत कि तुमसे रिज्क को दूर रखे, दूर करे नहीं, तुमसे रिज्क को दूर रखे और तुम्हें ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। पहला जुमला क्या है? अल्लाह का इरादा ये है अहले बैत कि तुमसे रिज्क को दूर रखे, दूर रखे, दूर रखे। कितनी दूर रखे? 2 फीट, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, घर के बाहर, मोहल्ले के बाहर, मदीने के बाहर, अरब के बाहर, आखिर दूर रखे तो कितनी दूर रखे? अब ये दूर उस वक्त समझ में आएगा, पहले अल्लाह का करीब समझिए।
पूरी तवज्जो, पहले अल्लाह के करीब को समझिए तो अल्लाह का दूर समझ में आएगा। आइए उठाइए तफसीर। अल्लाह के नबी जनाब नूह ने दुआ की, परवरदिगार कयामत भेज दे, परवरदिगार कयामत भेज दे, अजाब नहीं कयामत भेज दे। आवाज़ परवरदिगार आई, नूह ए मेरे नबी अपनी कौम से जाके कहो अपने आमाल सुधारे, कयामत करीब है। अपने आमाल सुधारे, कयामत करीब है। अपने आमाल सुधारे, कयामत करीब है। अब जरा अंदाजा लगाइए, जनाब नूह के जमाने को सदियां गुजर गई, करोड़ों सदियां, लाखों सदियां या सैकड़ों सदियां या लाखों साल गुजर गए जनाब नूह के जमाने को, लेकिन आज तक अल्लाह का करीब नहीं आया। अरे अंदाजा लगाइए, जिसका करीब इतना दूर है उसका दूर कितना दूर होगा। जिसका करीब इतना दूर है कि अल्लाह ने अपने नबी से कहा जाओ अपनी कौम से कहो अपने आमाल सुधारे, कयामत करीब है। कितने बरस हो गए जनाब नूह को? हजारों साल, लाखों साल गुजर गए, लेकिन अभी तक अल्लाह का करीब नहीं आया। और अल्लाह क्या कह रहा है? अहले बैत हमारा इरादा ये है कि तुमसे रिज्क को दूर रखे। तो जिसका करीब अब तक नहीं आया, अगर उसने इरादा किया है कि दूर रखे, तो अंदाज़ा लगाइए कि उसने अहले बैत से निजासत को कितनी दूर रखा होगा, कितनी दूर उसने रखा होगा। ये है अहले बैत की मंजिलत, ये है अहले बैत का मेयार कि अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिज्क को दूर रखे। अच्छा, रिज्क क्या है? रिज्क है निजासत, है रिज्क है निजासत। देखिए दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है नजिस और एक लफ्ज़ है नजस। पूरी तवज्जो, और ये आखिरी बात और रफ्ते मसाइब। एक लफ्ज़ है नजिस और एक लफ्ज़ है नजस। नजिस क्या है? नजिस वो है कि जिसे पानी पाक कर दे, और नजस वो है कि जिसे पानी पाक न कर सके। पूरी तवज्जो, कुत्ता क्या है? नजस है, नजिस नहीं है। आप पानी से पाक करते रहें, सारा दिन पाक करें, लेकिन पाक नहीं होगा, इसलिए कि नजिस नहीं है, नजस है। नजिस नहीं है, नजस है। आइए कुरान में मिसाल ढूंढते हैं। अल्लाह ने आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुशरिकूना नजसुन, कि बेशक मुशरिकीन नजस हैं, बेशक मुशरिक नजस है, बेशक मुशरिक नजस है। तो मुशरिक क्या है? नजस। मुशरिक क्या है? नजस। और नजस कौन होता है? कि जो पाक ना हो सके, जो पाक ना हो सके, जो पाक ना हो सके वो नजस होता है। और नजस है मुशरिक, और मुशरिक के सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है। बल्कि कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि मुशरिक के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए, नजस के सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। अब तारीख उठाइए और देखिए कि मासूम ने किस किस के सलाम का जवाब नहीं दिया। अरे जिसके सलाम का जवाब नहीं दिया वो नजिस नहीं है, वो नजस है, नजिस नहीं है। मासूम ने जिसके सलाम का जवाब नहीं दिया वो नजिस नहीं है कि उसे पाक कर दिया जाए, वो नजस है, उसे पाक नहीं किया जा सकता। और जो नजस हो, मासूम उसके सलाम का जवाब नहीं देते। तारीख़ आपके जहन में है, जिसने भी, जिसको भी मासूम ने या मासूमा ने सलाम का जवाब नहीं दिया वो ऐसा नजिस है कि ना कोई उसे पाक कर सकता है, ना वो पाक हो सकता है।
یا جملہ بدل کے یہ کہوں کہ اہل بیت کا بغض جس کے دل میں موجود ہے وہ نجس نہیں ہے، وہ نجس ہے۔ ایسی نجاست اس کے اندر ہے کہ اسے کوئی پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو بھی معصومہ کے خلاف آ جائے، جو بھی اہل بیت کے خلاف آ جائے، وہ کل بھی نجس تھا، وہ آج بھی نجس ہے، اور قیامت تک وہ نجس رہے گا، انہیں کوئی پاک نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے منزلت فاطمہ کی کہ فاطمہ کے مقابلے پہ جو آ جائے، جو فاطمہ کو ستائے، جو فاطمہ کو اذیت دے، اس سے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ کون فاطمہ؟ تاریخ انسانیت کی وہ خاتون ہے فاطمہ کہ بعد رسول اگر کسی نے سب سے پہلے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تو وہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ شہزادی ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر اپنا حق مانگنے دربار میں گئی، جس کی تعظیم کو رسول کھڑے ہوتے تھے۔ تاریخ نے وہ منظر لکھا کہ اس شہزادی کو دربار میں کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس شہزادی کو دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا۔ اتنی اذیتیں اس شہزادی پر بعد رسول کہ اسے مرثیہ پڑھنا پڑا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام بسرنا لیالیا۔ اے بابا، ارے آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی۔ ہاں عزیزو سنو گے، ارے بعد رسول جب زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا اور زہرا کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، عزیزو سنو گے زہرا نے کیسے زندگی گزاری۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اگر زہرا سجدے میں جاتی تھی تو سجدے سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ شہزادی اگر سجدے میں جاتی تھی تو اٹھا نہیں جاتا تھا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ اگر امور خانہ انجام دیتی تھی، ارے مسند بچھاتی تھی، بیٹھتی تھی، ایک ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، دوسرا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا تھا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں علی کی بیٹی زینب چکیوں میں گیہوں ڈالتی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزو اتنی مصیبتیں شہزادی پر ڈھائی گئی کہ شہزادی چند لمحوں میں ضعیفہ ہو گئی۔ ارے وہ بی بی کہ جس کی عمر 18 برس تھی، اس کی حالت یہ ہو گئی کہ بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزو جملہ دہراتا ہوں، ایک عالم سے جب کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب بتائیے کہ زہرا کو ضعیف ہونے میں کتنا وقت لگا، انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، اور کاغذ کے ٹکڑے کیے اور منبر کے سینے پر رکھا، اور رکھ کے وہ ٹکڑے اٹھائے اور اٹھا کے پوچھا، ارے بتاؤ یہ ٹکڑے اٹھانے میں مجھے کتنا وقت لگا؟ کسی نے 1 منٹ کہا، کسی نے آدھا منٹ کہا۔ علامہ نے اپنا سر پیٹا کہ اتنی دیر میں زہرا ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزو سنو گے، ارے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ساری زندگی میرا دوسرا امام حسن خانہ گوشے گھر میں کسی گوشے میں جا جا کے گریا کرتا تھا، گھٹ گھٹ کے روتا تھا، تڑپ تڑپ کے روتا تھا۔ حسین نے پوچھا بھیا حسن، ارے آخر کیا وجہ ہے کہ تم گوشے گھر میں ارے گھٹ گھٹ کے روتے ہو، تڑپ تڑپ کے روتے ہو؟ تڑپ کے حسن نے کہا میرے بھائی حسین، ارے جو منظر میں نے دیکھا وہ تم نے نہ دیکھا، ارے ان آنکھوں نے دیکھا، ارے سالم نے میری نظروں کے سامنے امبا کے رخسار پر ایسا تماچا۔
اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ شہزادی مجھے قوت دے کہ میں 2 جملے پڑھ سکوں۔ عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ جب زہرا کو یقین ہو گیا کہ اب زہرا کا رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ایک مرتبہ زہرا نے علی کو بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کی۔ زہرا نے تڑپ کے کہا، اے ابو الحسن، ارے میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ عزیز و زہرا وصیتیں کر رہی ہیں، اور اے ابو الحسن، ارے فلاں فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ زہرا نے کہا، ابو الحسن میری تیسری وصیت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں میری قبر پہ آ کر یاسین کی تلاوت کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیز و چوتھی وصیت شہزادی کی سنو گے کلیجہ پھٹ جائے گا، دل کھول کے گریہ کر لیجئے گا۔ شہزادی تڑپ کے کہتی ہیں، اے ابو الحسن، ارے میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ میرا حسین ارے راتوں کو جاگ جاگ کے پانی مانگتا ہے، میرے بچے سے غافل نہ رہنا۔ ارے میرے حسین کو راتوں کو پیاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو ارباب مقاتل لکھتے ہیں، ارے شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، شہزادی کو دفن کر دیا گیا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک شب کی تاریکی میں ارے وقت کا امام ارے شہزادی کی قبر پہ بیٹھا ہوا یاسین کی تلاوت کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ آنے لگا۔ ایک مرتبہ علی بے چین ہو گئے، قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا زہرا ارے کیا اذیت ہوئی؟ قبر سے آواز آئی، اے ابو الحسن ارے تلاوت کو چھوڑو، ارے کر جاؤ، میرا حسین خواب سے بیدار ہو گیا، پانی طلب کر رہا ہے، میرے حسین کو پانی پلاؤ، میرا بچہ پیاسا ہے، ہائے میرا حسین پیاسا۔ علی لعنت اللہ القوم الظالمین، رزم بقضائہ و تسلیم الامر۔